मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानंद गुरु वर्गो की जय। सर्वस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद की जय। सपाद सत श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री खोल करताल की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशन श्री नृसिंह देव की जय। लक्ष्मी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। श्री गुरुपाद पद्म समाधि मंदिर की जय। श्री गुरुपाद पद्म भजन कुटीर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। दश शाखा मठ समूह की जय। श्री श्री हरिवास तिथि वराह की जय। एकादशी तिथि वराह की जय। गुलंज यात्रा महामहोत्सव की जय। समागत भक्त वृंद की जय। उसके बाद भक्ति शरण विष्णु महाराज की जय। उसके बाद भक्ति वरण केशव महाराज की जय। उसके बाद भक्ति कर्ण माधव महाराज की जय। उसके बाद भक्तिमान आश्रम महाराज की जय। भगवान प्रभु की जय। संविधानंद प्रभु की जय। श्यामानंद प्रभु की जय। शांत प्रभु की जय। सकल मठवासी सन्यासी वृंद ब्रह्मचारी वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रमाण। जय परम स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति चंद्र अरुण महाराज गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री ब्रह्ममाध्व गौरीय सारस्वते नमोस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद भक्ति जीविने आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमोस्तुते। सत्यम शिवकर्तम मानवत्यम वाग्मिने शान्तदन्ताय कान्ताय महन्ताय नमो नमः। सत्यव्रताय शान्तन्न सौजन्य सभमूर्तये भक्ति जीवनयाचार्य गुरुदेवाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चदध्यात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। संकर्षणकारणकशायि गर्भदोषायि च पयोब्धीशायि शिशस्य दश्यां सकलशनित्यानन्द्यक्षराम शरणं नमास्तु। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमाधो श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधाश्री गोविंद देवो पृष्ठालीभिषेप्यमानो स्मरामि। वृन्दावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्त्ववत्त्वै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपूर्वक्षशिलाटङ्कनकालये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरये। श्री श्री पवित्रारोपिणी एकादशी। एकादशी तिथि बराह भगवान अत्यंत प्रिय हरिवासर बला है। এই তিথি হরিময় তিথি। ভগবান এই তিথিতে পরম করুণার মূর্তি সকল জীবের উপরে সেই করুণা বর্ষণ করেন। এই জন্য একাদশী তিথি সকলে পরম আদরণীয়। খুব আদর করে এই তিথি পালন করা দরকার। কি করতে হয়? মূল লক্ষ্য হলো খুব আদরের সঙ্গে হরিনাম, আদর এবং যত্নপূর্বক আমরা হরিনাম করব, হরিকথা শুনব, সারাটা দিন হরিময় হয়ে থাকার চেষ্টা করব। চলা ফেরা, ওঠা বসা, খাওয়া শোয়া সবকিছুর মধ্যেই ভগবানকে স্মরণ করা, ভগবানের কথা চিন্তা করা, ভগবানের কথা আলোচনা করা, এই দিনটি অত্যন্ত আদরপূর্বক পালন করতে হবে। ভক্তরা শাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত 8 বছর থেকে 80 বছর পর্যন্ত প্রত্যেকের একাদশী ব্রত পালন করা কর্তব্য, সেই আদেশ ভক্তরা অক্ষর অক্ষরে পালন করেন। অবশ্যই প্রত্যেকের এই ব্রত পালন করা কর্তব্য। জ্ঞানত অজ্ঞানত বহু পাপ আমরা করি, কিন্তু একাদশী ব্রতে যদি কেউ অন্ন আদি গ্রহণ করে, তার যে ভয়ঙ্কর পাপের কথা শাস্ত্রে বলা আছে, জেনে শুনে সেই পাপগুলি গ্রহণ করা হয়। যদি অন্ন আদি
পঞ্চশস্য আদি গ্রহণ করে। ব্রহ্ম হত্যা, গো হত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সমস্ত পাপীর ভাগী হতে হয়। একাদশী ব্রত পালনের দ্বারা ভগবান শ্রীহরি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। ভক্তরা ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য এই ব্রত পালন, পঞ্চশস্য পরিত্যাগ করে ফলমূল আদি ভগবানের সেবায় যুক্ত করে তারা সেটা গ্রহণ করে, অনুকল্প গ্রহণ করে তারা এই ব্রত পালন করে থাকে। একাদশী ব্রত পালনের পর পরদিবস দ্বাদশীর সকালে একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। সেই সময়ের মধ্যে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ নিয়ে আমরা একাদশী ব্রত উদযাপন করে থাকি, যাকে পারণ বলা হয়। এটি প্রতি পারণই যে 9টা সাড়ে 9টার মধ্যে হয় তা নয়। কোনো কোনো পারণের সময় 1 ঘন্টা থাকে, কখনো 10 মিনিট থাকে। এই সময়টা প্রত্যেককে একটু দেখে নেওয়া কর্তব্য, জেনে নেওয়া কর্তব্য। আজ আমরা আজকের যে একাদশী ব্রত, যার নাম পবিত্রারোপিণী একাদশী, এই একাদশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব। একদিন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রভু, শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের যে একাদশী, এই একাদশীর কি নাম? দয়া করে আমাকে বলুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির মহারাজকে বললেন, মহারাজ, আমি এখন সেই পবিত্র ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণনা করছি, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে খুব মন দিয়ে শুনুন। মন দিয়ে একাগ্র চিত্তে যদি কেউ এই ব্রতের মহিমা শ্রবণ করে, বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই জন্য হে মহারাজ, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এই ব্রতের মহিমা। বাজপেয় একটা যজ্ঞ আছে, ঘোড়াকে রেখে 2টো যজ্ঞ হয়। একটা হচ্ছে অশ্বমেধ যজ্ঞ, অশ্বকে বধ করে তার মেদ দিয়ে যজ্ঞ হয়। আর বাজপেয় যজ্ঞ ঘোড়া ছাড়া হয়, তার থেকে বাজপেয় একটা যজ্ঞ। যজ্ঞের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডীয় পদ্ধতি অনেক বহু আছে। যজ্ঞের নাম বাজপেয় যজ্ঞ। অত্যন্ত ফলপ্রসূ, যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ ইত্যাদি ইত্যাদি। বাজপেয় যজ্ঞ বহু যজ্ঞ, কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞের বহু ফল হয়। সেই বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়ে থাকে যদি এই ব্রতের মহিমা কেউ শুধু শ্রবণ করে। আমি এখন এই পবিত্র ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণনা করছি, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। যা শোনা মাত্রই বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। প্রাচীনকালে দাপর যুগে শুরুতে মহিজিৎ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি মাহিষ্মতি নগর, সেখানে রাজত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার মনে বিন্দুমাত্র কোনো সুখ শান্তি ছিল না। তার একটাই কারণ যে তার কোনো পুত্র সন্তান জন্ম হয়নি। পুত্রহীনের ইহলোক পরলোকের কোথাও সুখ হয় না। এইরূপ চিন্তা করতে করতে বহু দিন কেটে গেল, কিন্তু তথাপি পুত্রমুখ দর্শনে রাজা বঞ্চিতই রইলেন। রাজার কি নাম ছিল? মহিজিৎ। যিনি মহি মানে পৃথিবী, পৃথিবীকে জয় করতে পারেন, তাকে বলা হয় মহিজিৎ। এই মহিজিৎ নামক রাজা, তিনি অপুত্রক ছিলেন। মাহিষ্মতি নগরে তিনি রাজত্ব স্থাপন করেন। নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা মনে করে রাজা চিন্তাগ্রস্ত হলেন।
প্রজাদের সামনে গিয়ে বলতে লাগলেন, হে প্রজাবৃন্দ, তোমরা শোনো, আমি এই জন্মে তো কোনো পাপ কাজ করিনি, অন্যায়ভাবে আমার রাজকোষ বৃদ্ধিও করিনি, ব্রাহ্মণ বা দেবতাদের সম্পদ কখনো গ্রহণ করি না। উপরন্তু প্রজাবর্গকে পুত্রের মতো পালন করেছি, ধর্ম অনুযায়ী পৃথিবী শাসন করেছি, দুষ্টদের যথানুরূপ দণ্ড দিয়েছি, সজ্জন ব্যক্তিদের যথাযোগ্য সম্মান করতেও কখনো অবহেলা করিনি। তাই হে ব্রাহ্মণগণ, এই প্রকার ধর্মপথ অবলম্বন করা সত্ত্বেও কেন আমার পুত্র হলো না? আমি কেন অপুত্রক রইলাম? ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, আপনারা দয়া করে এর অনুসন্ধান করুন। রাজার এই প্রকার কাতর উক্তি শ্রবণ করে রাজভক্ত পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ রাজার মঙ্গলের জন্য গভীর বনে ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিগণের কাছে যাওয়ার জন্য মনস্থ করলেন। বনের মধ্যে ঋষিদের আশ্রম দেখতে দেখতে তারা এক মুনির সন্ধান পেলেন। তিনি দীর্ঘায়ু, নীরব, নিরাহারে ঘোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। কোনো আহার করতেন না, অথচ কোনো রোগ নেই। এইভাবে দীর্ঘদিন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সর্বশাস্ত্র বিশারদ, ধর্মতত্ত্বজ্ঞ, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ত্রিকালজ্ঞ, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। সেই মহামুনি লোমশ ঋষি নামে পরিচিত। যে লোমশ ঋষির ব্রহ্মার এক কল্প অতিবাহিত হলে তার সর্ব অঙ্গে লোমে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মার এক কল্প অতিক্রম হলে তার একটা লোম খসে শরীর থেকে। ব্রহ্মার এক কল্প হলো 14 মন্বন্তর, তাই তো? এক চতুর্যুগ হলো 43,20,000 বছরে একটা চতুর্যুগ। 43,20,000 বছর হলে এক চতুর্যুগ। এইরকম 71 চতুর্যুগে হয় এক মন্বন্তর। এই প্রকার 14টি মন্বন্তর হলে ব্রহ্মার একদিন, আবার রাত্রি হবে। এইরকম দিন রাত্রি হলে একটা কল্প হয়। ওই রকম এক কল্প হলে ওই লোমশ ঋষির একটা লোম খসে শরীরে। এই কারণে এই মুনির নাম লোমশ। তাকে দেখে সকলেই ধন্য হলেন। তারা পরস্পর বলতে লাগলেন, আমাদের বহু জন্মের সৌভাগ্যের ফলে আজ আমরা এই মুনিবারের সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তারপর ঋষিবর তাদের সকলকে সম্বোধন করে বললেন, কি কারণে আপনারা এখানে এসেছেন? কেনই বা আমার এত প্রশংসা করছেন? বলুন স্পষ্ট করে, আপনাদের আগমনের কারণ কি? আপনাদের যাতে মঙ্গল হয় আমি অবশ্যই সেই চেষ্টা করব। আপনারা আপনাদের আগমনের কারণ বলুন। ব্রাহ্মণগণ বললেন, হে ঋষিবর, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি আপনি কৃপাপূর্বক শ্রবণ করুন। এই পৃথিবীতে আপনার মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কোথাও দেখতে পাই না। আপনার মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর নাই। মহিজিৎ নামে এক রাজা নিঃসন্তান হওয়ায় অতি দুঃখে দিন যাপন করছেন। আমরা তার প্রজা। তিনি আমাদের পুত্রের মতো পালন করেন, কিন্তু তিনি পুত্রহীন বলে আমরা সকলেই মর্মাহত। তার দুঃখ দূর করার জন্য আমরা বনে প্রবেশ করেছি। হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, রাজা যাতে পুত্রের মুখ দর্শন করতে পারেন,
দয়া করে তার কিছু একটা উপায় আপনারা বলে দেবেন, এই জন্য আপনার কাছে আমরা এসেছি। লোমশ ঋষিকে ব্রাহ্মণগণ বলছে। তাদের কথা শুনে মুনিবর ধ্যানমগ্ন হলেন। কিছু সময় পরে রাজা পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। এই রাজা পূর্বজন্মে এক দরিদ্র বৈশ্য ছিলেন। একবার তিনি একটি অন্যায় কার্য করে ফেলেন। ব্যবসা করবার জন্য তিনি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করতেন। এক সময় জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষের দশমীর দিনে কোথাও যাওয়ার পথে তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। জ্যৈষ্ঠ মাসে অত্যন্ত গরম, শুক্লপক্ষের দশমী। গ্রামের প্রান্তে একটি জলাশয়ে তিনি দেখতে পান, সেখানে জলপানের জন্য যান। একটি গাভী এবং তার বাছুর সেখানে জলপান করছিল। তাদের তাড়িয়ে দিয়ে তিনি নিজেই জলপান করতে লাগলেন। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ছিল, সরো হাঁটো করে সরিয়ে দিয়ে নিজে জলপান করতে। এই পাপ কর্মের জন্য তিনি পুত্র সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ধর্ম অতি সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম। আমরা যে কাজটা করব বিচার করে করা উচিত। ছোটখাটো বিষয়গুলো আমরা গুরুত্ব দিই না। হাতে লাঠি আছে, কুকুর একটা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি বিনা কারণে তাকে প্রহার করছি, এমন হয়? প্রত্যেকটি কাজ বিচার করে করা দরকার। গত সপ্তাহে পাঠে গিয়েছিলাম, খুব বৃষ্টি হচ্ছে, দরজাটা ঠেসানো ছিল। একটা ছাগল তার গোটা কত বাচ্চাকে নিয়ে দেয়ালে ছাড় দিচ্ছে, তো দরজার দিকে খুব ঘিরে আসে। দরজাটা বন্ধ করা আছে, বার থেকে দেখছি দরজাটা খটখট খটখট করে আওয়াজ করছে, কেউ কি এসেছে নাকি। দরজাটা খুলে দেখলাম ছাগলগুলো দরজার দিকে চেপে চেপে আসছে, যত ছাড় দিচ্ছে চেপে চেপে আসছে। আমি দেখছি ওই দরজাটা যদি খুলে দিই এখন, ছাগল কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সব ভিতরে ঢুকবে, আর ভিতরে ঢুকলেই পায়খানা টাইখানা করবে এখানে, মহা কি করি তাহলে। আর যদি দরজাটা লাগিয়ে দিই তোরা ভিজবে, না হয় কোথাও চলে যাবে। বিচার করলাম কি করা দরকার এখন, বিচার করতে হবে। পায়খানা যদি একটু করে জল দিয়ে দিলে ধুয়ে চলে যাবে, করুন। দরজাটা খুলে দিলাম, ওরা ভিতরে এলো, আবার বৃষ্টি থামলো, চলে গেল। পায়খানাও করেনি, কিছুই করে। যদিও করতো, একটু বালতি করে জল ঢেলে দিলেই কাজ হতো। ছোটখাটো বিষয়গুলো একটু বিচার করতে হয়। আমার সুবিধার জন্য আমি কিছু করে নিলাম, আর একজন কষ্ট পেল, তার জন্য উদ্বেগটা তো সে যেমন পাচ্ছে ওটা কিন্তু আমার কাছেই আসবে, চিন্তা নেই। কাউকে উদ্বেগ দিলে সেই উদ্বেগটা ঘুরে আমার কাছেই আসবে। এই জন্য অকারণ কখনো প্রাণী মাত্রে কারণ না উদ্বেগনা দিবে। জীবেই সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। জীবকে সম্মান দিতে হবে, সকলের হৃদয়ে ভগবান আছেন। জীবেই সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। এই জন্য এই যে গাভী বৎস জলপান করছে নিজের স্বার্থের জন্য, তাদেরকে সরিয়ে দিল। তাদের তৃষ্ণা মেটেনি, তৃষ্ণা নিবারণ হয়নি, অথচ নিজের স্বার্থের জন্য একটু অপেক্ষা করলে হতো। জলপান করে তারা চলে যেত, তারা তো সবসময় দাঁড়িয়ে থাকতো না, চলে যেত। এই বিচারে ভুল করার জন্য রাজা পুত্র সুখ থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু পূর্বজন্মের কোন পুণ্যের ফলে তার বহু পুণ্য কার্য করা আছে। গুরু মহারাজ বলতেন, আমি 12 আনা পুণ্য করেছি আর 2 আনা পাপ করেছি, তার মানে আমি 10 আনা পুণ্য ভোগ করব এমনটা কিন্তু না। 12 আনা পুণ্যটা ভোগ করতে হবে, 2 আনা পাপটাও ভোগ করতে হবে, প্লাস মাইনাস হবে না। যেটুকু পাপ করব, পূর্বজন্মের যে আমার দুষ্কর্ম করাচ্ছে, দুষ্কর্মের ফলটা আমাকে ভোগ করতে হবে। সৎকর্ম যেটা করাচ্ছে সেটা আমাকে ভোগ করতে হবে। এই জন্য
তার পুণ্য ছিল, সেই পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য রাজা হয়ে জন্মেছে, সারা পৃথিবীর রাজা হয়েছে, কিন্তু এইরকম একটি পাপ কার্যের জন্য তাকে পুত্র সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। কোন পুণ্যের ফলে এই প্রকার নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছে। হে মুনিবার, শাস্ত্রে আছে যে পুণ্য দ্বারা পাপ ক্ষয় হয়, আবার কিছু কাজ আছে যে কার্যের দ্বারা পাপ নাশ হয়, সেই কাজটা করতে হবে, তবে সেই পাপটা নাশ হয়। তাই আপনি এমন একটি পুত্র ব্রতের উপদেশ ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুনিবর, শাস্ত্রে তো আছে এমন কোন কার্যের দ্বারা পাপ নাশ হয়, ওই সমস্ত যে দুষ্কর্মগুলো করা আছে পূর্ব জন্মের থাকে, আমরা জানি না। আমাদের পূর্ব জন্মের এমন এমন কিছু কর্ম করা থাকে যার জন্য আমরা এগুতে পারি না, হাজারো বাধা আমাদের সামনে এসে হয়। সমস্ত রকম ভালো কাজ করেও, শুভ কাজ করেও যেন অন্যায়ের ভাগী হতে হয়। সব ভালো কাজ করছি কিন্তু বদনামের সাহায্য হচ্ছে। কেন হচ্ছে না? কিছু করা আছে যার জন্য আমার পথটাকে রোধ করে রেখে দিয়েছি, আটকে রেখে দিয়েছি, আমি চলতে পারছি না। এমন কিছু করতে হবে যার দ্বারা আমার চলার পথটা সুগম হয়। এই জন্যই তো শাস্ত্রের এই সমস্ত বিধান, হরিভজন করা, সাধু সঙ্গ করা, হরিকথা শ্রবণ, একাদশীর ব্রত পালন, এই সমস্ত করলে আস্তে আস্তে আমাদের পরমার্থের যে পথ, ভগবানকে লাভের যে গতিটা, এটা ত্বরান্বিত হবে, স্নিগ্ধ হবে, সহজ হবে, সরল হবে। তা হে মুনিবর, শাস্ত্রে তো আছে যে পুণ্যের দ্বারা এই সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, আপনি এমন একটি পুণ্য ব্রতের উপদেশ প্রদান করুন, তার প্রারব্ধ যে পাপ, এই পাপ এবং আপনার কৃপায় এই পাপ দূরীভূত হবে এবং আপনার কৃপায় তার একটি পুত্র সন্তান লাভ হবে। দয়া করে এই প্রকার একটি ব্রতের কথা আপনি বলুন। তখন লোমস ঋষি বলতে লাগলেন, শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের পবিত্রারোপিণী একাদশী ব্রত অভীষ্ট ফল প্রদান করে। যে ভাবনা নিয়ে এই ব্রত পালন করবে, অভীষ্ট তার যে ইচ্ছা, এই ইচ্ছা পালনের জন্য ব্রতের যে নিখুঁত যে নিয়ম, আমরা ব্রত করি ব্রতের সম্মান রক্ষার জন্য। আমরা যে ব্রত করি, একাদশী ব্রত, অনুকল্প গ্রহণ করি, জল পান করি, দুধ খাই, ফল মূল আহার করি, তো ব্রতের সম্মান রক্ষা হয়। ব্রতের যে একাদশী ব্রতের যে নিখুঁত যে নিয়ম, এই নিয়মটা তো এইভাবে নয়। সারাদিন আগের দিন একবার খেতে হবে, দশমীতে একবার আহার, একাদশীতে নীরব উপবাস, দিন রাত্রি সারাদিন উপবাস, দ্বাদশীতে শুধু পারণের সময় একবার খাওয়া, আর খাওয়া হবে না। এই জন্য 3 রাত্রি উপবাস, দশমীর দিন উপবাস, একাদশী দিন রাত্রি উপবাস, দ্বাদশী দিন ত্রিরাত্র উপবাস। এটা হলো একাদশী ব্রত। যারা কোনো বিশেষ কোনো অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য ব্রত করবেন তাদেরকে এইভাবে করতে হবে। আর একাদশী রাত্রে ঘুমানো চলবে না। রাত্রির দিনে, একাদশীর দিন ঘুমে কোনো প্রশ্ন নেই, জেগে থাকতে খুব কঠিন। এটা না খেয়ে তবু থাকা যায়, না ঘুমিয়ে থাকাটা কঠিন আছে। এই জন্য লোমস ঋষি বললেন, শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষের পবিত্রারোপিণী একাদশী ব্রত অভীষ্ট ফল প্রদান করে। আপনারা যথাবিধি তা সকলে পালন করুন সুন্দরভাবে, যাতে রাজার একটি পুত্র লাভ হয়, তার জন্য এই ব্রত পালনের বিধান দিলেন লোমস ঋষি। লোমস ঋষির উপদেশ শুনে আনন্দিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তারা রাজাকে সব কথা জানালেন। তারপর সকলে মিলে শুরু করে দিলেন, সকলের ইচ্ছা রাজার একটি পুত্র হোক। সকলে মিলে মুনির নির্দেশ অনুযায়ী ব্রত পালন করলেন। তাদের সকলের পুণ্য ফল রাজাকে প্রদান করলেন, সমর্পণ করলেন। আমাদের অভীষ্ট একটাই, রাজার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, রাজা সুখী হোক, রাজার একটি পুত্র সন্তান লাভ। সকলে ব্রত করলেন, সকলের মিলিত পুণ্য ফল রাজাকে অর্পণ করলেন। সেই পুণ্য প্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী হলেন।
উপযুক্ত সময়ে বলিষ্ঠ, সর্বাঙ্গ সুন্দর, সর্বযোগ্যতা সম্পন্ন এক পুত্র সন্তানের জন্ম লাভ। ভবিষ্য পুরাণে এই মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা আছে। এই ব্রত মাহাত্ম্য যিনি পাঠ করবেন বা শ্রবণ করবেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন এবং পুত্র সন্তানের যে প্রাপ্তির যে আনন্দ, সেই আনন্দ প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে দিব্যধাম প্রাপ্ত হবে। ইয়াদগত্বা ন নিবর্তন্তে, যেখানে গেলেই আর ফিরে আসতে হয় না, সেই দিব্যধাম ভগবত ধাম প্রাপ্ত হবে। এই জন্য এই ব্রত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সকলে এই ব্রত পালন করা কর্তব্য, খুব প্রীতির সঙ্গে। ভক্তরা ভগবানের সুখের জন্য ব্রত পালন করেন, আমার প্রভু সুখের জন্য। ভক্তদের যদি কোনো অভিষ্ট থাকে, বলা হয় পবিত্রারোপিণী ব্রত পালন করলে অভিষ্ট পূর্ণ হয়, তাই তো? আমাদের অভিষ্ট কি না? আমার প্রভু প্রসন্ন হন, আমার প্রভু যেন প্রসন্ন হন, প্রভুর সেবায় যেন আমার শরীরটা, আমার মনটা, আমার বুদ্ধি, আমার বাক্য প্রভুর সেবায় যুক্ত হয়, এটাই আমাদের অভিষ্ট। সর্বোপাধি বিনির্মুক্তম তৎপরতিন নির্মলম ঋষিকেন ঋষিকেশু সেবানম ভক্তির উচ্চতে। আমাদের ভক্তি লাভ হোক, আমাদের শরীর, মন, বুদ্ধি, বাক্য, ইন্দ্রিয় সমূহ ভগবানের সেবায় যুক্ত হোক। আমরা যেন আমাদের অনন্তকালের যে প্রচেষ্টা, সমস্ত প্রচেষ্টা ভগবানের চরণে অর্পণ করতে পারি, এটাই আমাদের ইচ্ছা। ভগবান সেই ইচ্ছা আমাদের পূর্ণ করুন, সকলের প্রতি ভগবান প্রসন্ন হন, এটাই আমাদের প্রার্থনা। আজ থেকে আবার ঝুলন যাত্রা শুরু হচ্ছে। ঝুলন যাত্রা যদ্যপি শ্রীমদ্ ভাগবতে সেই রকম কোনো উল্লেখ নেই, তথাপি কবিরাজ গোস্বামী এবং অন্যান্য গোস্বামীগণ এর একটি বিশেষ তাৎপর্য প্রকাশ করে গেছে। শ্রী রাধা গোবিন্দ সখী মঞ্জরি পরিপৃষ্ট হয়ে অনন্তকাল বৃন্দাবনে লীলাবিলাস করেন। তার অপ্রাকৃত লীলা দিব্যদ বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাথ শ্রীমদ রত্নাগার সিংহাসনস্থ শ্রী শ্রী রাধাসুল গোবিন্দ দেব পৃষ্ঠালিভি সেব্যমান স্মরাম। সখী মঞ্জরি পরিবৃত হয়ে রাধা গোবিন্দ দিব্য বৃন্দাবনে অনন্তকাল সেবিত হচ্ছেন। এই যে রাধা গোবিন্দের সেবা, তার বিভিন্ন দিক রয়েছে। ললিতা বিশাখাদি সখীবৃন্দ মঞ্জরীগণ নানাভাবে রাধা গোবিন্দের সেবা করে থাকে। তাদের হৃদয়ের ভাব দিয়ে তারা কখনো নৌকাবিলাস লীলায় যুক্ত থাকেন। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র তাদের আনন্দ দেন। সখী মঞ্জরীগণ সবসময় সর্বক্ষণ সর্বাঙ্গ সর্বপ্রচেষ্টার দ্বারা ভগবানের সুখ বিধানের চেষ্টা করে। তদ্রূপ একটি লীলা হলো হিন্দোল লীলা। হিন্দোল লীলা হলো বৃন্দাবনের বিভিন্ন কুঞ্জে রাস হয়। বিভিন্ন কুঞ্জ রয়েছে, বনের অপূর্ব শোভা। প্রত্যেক পূর্ণিমাতেই রাস হয়ে থাকে। রাস মানে শুধুমাত্র আমরা যে রাস পূর্ণিমা বলে থাকি এটা শুধু নয়, প্রত্যেক পূর্ণিমায় ভগবান রাস করে থাকেন। তা সেই যে বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত শোভায় সখী মঞ্জরীগণ রাধা গোবিন্দকে বৃন্দাবনীয় যে সজ্জা, সেই সাজে সজ্জিত করে সুন্দরভাবে তাদের অলঙ্কৃত করে রাধা গোবিন্দকে গাছের লতা পাতা দিয়ে সুন্দর করে একটি দোলনা তৈরি করে সেখানে গোবিন্দকে বসিয়ে তার পাশে রাধা রানীকে রেখে তারা দোল দেন। এই অদ্ভুত একটি আনন্দদায়ক রাধা গোবিন্দের
এই ঝুলন বা হিন্দল এটি সম্পূর্ণ ভগবত সেবার মানসিকতা, ভগবত সেবা বা ভগবত প্রীত্যার্থে এই লীলা। সখী মঞ্জরীগণ তারা যুগল সেবায় সর্বদাই যুক্ত থাকেন। এই রাধা গোবিন্দ, এই যে যুগল, তারা যেন প্রসন্ন হন। তাদের প্রসন্নতা, তাদের সুখ, তাদের আনন্দ, তাদের সেই সুখময় মূর্তি দর্শন করে সখী মঞ্জরী, তাদের যে পৃষ্ঠগণ, তাদের আনন্দ হয়। দোল দেওয়া মানে নিজের একটা যে আনন্দ, এটা না যে আমরা রাধা গোবিন্দকে সামনে রেখে আমরা খুব নাচানাচি করব, আমরা আনন্দ পাবো, আমরা বেশ খুশি হব, এটা না। যা করলে, যেভাবে চললে আমার প্রভু রাধা গোবিন্দ তাদের প্রসন্নতা হয়, সেইভাবে তারা দোল দিতেন। কখন কতটা দোলা দিলে রাধারানী প্রসন্ন হচ্ছেন, গোবিন্দ প্রসন্ন হচ্ছেন, গোবিন্দের সেই সুখ বিধানের ভাব বুঝে তারা সেইভাবে দোল দিতেন। দোল দেওয়ারও একটা, ঠেলে দিলাম আর চলে এলো, ঠেলে দিলাম চলে, এটা দোল দেওয়া না। যার সেবা করছি তিনি সেই সেবাটা কিভাবে গ্রহণ করছেন, কতটা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছেন, কতটা প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করছেন। শুধু টেনে দেওয়া ঠেলে দেওয়াটাকে দোল বললেন না, কত আনন্দপূর্বক তিনি কতটা আনন্দ পাচ্ছেন এইভাবে। আবার রাধারানী কখনো কখনো কি করতেন, চট করে নেমে পড়তেন দোলনা থেকে, নেমে পড়ে কৃষ্ণের পাশে কখনো ললিতাকে বসিয়ে দিতেন, কখনো বিশাখাকে বসিয়ে রাধারানী নিজে দোল দিতেন। এইভাবে রাধা গোবিন্দের যে ঝুলন যাত্রা বা হিন্দোল যাত্রা, এটা অদ্ভুত অপ্রাকৃত লীলা। রূপ গোস্বামী পাদ একবার এই লীলা দর্শন করছেন। ভগবান নিত্য লীলায় বৃন্দাবনে করে থাকেন, অদ্যাপিহ এখনো সেই রাধা গোবিন্দের ঝুলন সংঘটিত হয় বৃন্দাবন। এখনো কৃষ্ণের বাঁশি বাজে, এখনো রাধা রানী কৃষ্ণের সেবা করেন, সখী মঞ্জরী পরিবৃত হয়ে রাধা গোবিন্দের সেবা এখনো হয়। রূপ গোস্বামী পাদ একদিন সেই অপূর্ব আনন্দময় সেই ঝুলন, রাধা গোবিন্দের ঝুলন দর্শন করছে। সখীরা ঠেলে দিচ্ছে, আবার যখন চলে আসছে, আগিয়ে চলে আসছে, তখন রাধারানীর যে বেনিটা উপর দিয়ে উঠে যাচ্ছে, আর তার অদ্ভুত একটা অপ্রাকৃত শোভা দর্শন হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন, যখন বেনিটা উপর দিয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে যেন চুলের ডগটা দেখবেন খোলা থাকে, মনে হচ্ছে যেন একটা ফণি, একটা সর্প যেন উপর থেকে নেমে আসছে। সেটা দর্শন করে রূপ গোস্বামী পাদ সেটা বর্ণনা করতে গিয়ে রাধা রানীর বেনিটিকে ফণির সঙ্গে যখন তুলনা করলেন, তখন সনাতন গোস্বামী বললেন না যে এটা কি রকম হয়, এটা কি রকম হয়। রাধারানীর বেনি অপূর্ব মাধুর্য মণ্ডিত, সেই বেনি আনন্দদায়ক, সুখদায়ক, প্রেমাস্পদ সেই বেনি, আর সেটিকে ফণি একটা ভয়ঙ্কর, একটা বিষাক্ত একটা বিষয়, তার সঙ্গে তুলনা করছো। পরবর্তীকালে সনাতন গোস্বামী একদিন হঠাৎ বৃন্দাবনে সেই অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করছেন, যে রাধারানী দুলছে, আর রাধারানীর সেই বেনিটি এত সুন্দর, এত সুন্দর, ফণি মনে হচ্ছে, কিন্তু ফণিটি ভয়ের কারণ নয়, সেই ফণিটি যেন অত্যন্ত আনন্দের কারণ, অত্যন্ত সুখময়। সেখানে ভয়ের তো কোনো প্রশ্ন নেই, যেন আনন্দ বিলাসের জন্য সেই ফণি রূপ ধারণ করে সেই বেনিটি প্রকাশিত হচ্ছে। দেখে তিনি বলেন, হ্যাঁ রূপ, তুমি ঠিক বর্ণনা করেছ। এইরকম ভগবানের যে লীলা, রাধা গোবিন্দের লীলা এখানকার জড়লীলার মতো নয়, প্রাকৃত বধ,
প্রাকৃতবৎ, প্রাকৃতের ন্যায় দেখা যাচ্ছে রাধা গোবিন্দ নৃত্য করছেন, রাসলীলা করছেন। সেখানে কি বলে এই বনভোজন হচ্ছে, গোচারণে যাচ্ছেন, সেখানে সখাবৃন্দের সঙ্গে বনভোজন উৎসব হচ্ছে, সেখানে নৌকা বিলাস হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু লীলা। নরবৎ, মানুষের মতো, মানুষ যেমন লীলা করে এই প্রকারের লীলা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই রকম নয়। ভগবানের লীলা অপ্রাকৃত লীলা, প্রাকৃতের ন্যায় মনে হলেও তা প্রাকৃত নয়, এইরকম লীলা ভগবান প্রকাশ করেন। হিন্দোল লীলা বা ঝুলন যাত্রা এই প্রকার একটা অপ্রাকৃত লীলা, যেখানে রাধা গোবিন্দের সুখ বিধানই সখী মঞ্জরীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই লীলাকে সামনে রেখে অদ্যাপিহ ভক্তগণ রাধা গোবিন্দ এই ঝুলনের বসিয়ে, সুন্দর একটা দোলনায় বসিয়ে, দোলনায় লোকরঞ্জনের জন্য নয়, বহু স্থানে এটা একটা যেন লোকরঞ্জনের বিষয় হয়, লোকরঞ্জনের বিষয়, যে লোকে ভালো বলবে, দেখতে ভালো লাগবে। একটা বেশ হাজার হাজার লোক এসে বাবা খুব সুন্দর, দারুণ লাগছে, দারুণ লাগছে না, তার অন্তর্নিহিত ভাবটাকে পুষ্ট করতে হবে। অন্তর্নিহিত ভাবটি যেন ঠিক থাকে, তবে তো ভগবান প্রসন্ন হবে। রাধা গোবিন্দকে দোলনায় বসিয়ে যে দোল দেওয়া হবে, এর মধ্যে হৃদয় থেকে অনুভব হবে যে আমার প্রভু কতটা আনন্দ পাচ্ছেন, কতটা সুখ পাচ্ছেন। প্রতিটি দোলে দোলে, প্রত্যেকটি টানের মধ্যে যেন একটা আন্তরিকতার টান থাকবে, হৃদয়ের একটা অনুভূতি থাকবে, তবে তো ভগবান প্রসন্ন হবেন। লোক দেখানো নয়, কিন্তু বহু স্থানে এটা হয়। আমরা যেন সেইভাবে দর্শন না করে আমার প্রভুর সেবার জন্য, আমার প্রভু সুখবিধানের জন্য, প্রভু আনন্দ পাবেন, সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দরভাবে প্রভুর মন্দিরে আমরা তার বনে নিয়ে গিয়ে দোল দেওয়ার আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আমাদের মন্দিরটিকেই একটি কুঞ্জ সাজিয়ে সেখানে প্রভুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বসিয়ে আমরা পরম আনন্দের সঙ্গে দর্শন করব যে রাধা গোবিন্দ দোল গ্রহণ করছেন, আমাদের সেবা গ্রহণ করছেন। পৃষ্ঠালি সেব্য মানবী, পৃষ্ঠাগণের দ্বারা ভগবান সেবিত হচ্ছেন, এই ভাবনায় আমরা দর্শন করব। একটা ঝাঁ চকচকে কিছু দর্শন করব না, তাতে প্রাপ্তিটা কি হবে? ভক্তগণ, কৃষ্ণ ভক্ত সবসময় বাস্তব যে প্রাপ্তি, তার জন্য চেষ্টা করবে। যে কাজ করবে তার মধ্যে খাঁটি লাভটা হতে হবে। তো ঠকে যাবো কেন? আমরা ঠকে যাবো কেন? আমরা বাস্তব প্রাপ্তিটা হবে। যাদৃশী ভাবনায়স্য সিদ্ধির ভবতি তাদৃশী। যে যেমন ভাবনা নিয়ে চলবে ওই ভাবটাই পুষ্ট হবে। তা আমরা যদি এখানে মন্দিরে এসেছি, বা কি সুন্দর লাইট টাইট জ্বলছে, কি সুন্দর সাজিয়েছে, বা সুন্দর লাগছে, এই যে বাহ্যিক দর্শনটা, এতে কি হবে? মনের একটু আনন্দ হবে। কিন্তু যদি ভাবি যে না, আমার প্রভুর কুঞ্জ সাজানো হয়েছে, প্রভু এখানে রাধারানীর সাথে দোল দিচ্ছে, রাধারানীর সঙ্গে পৃষ্ঠাগণ সখী মঞ্জরি পরিবৃত হয়ে রাধা গোবিন্দের সেবা হচ্ছে, এই ভাবনায় যদি আমরা দর্শন করি, তাহলে সেই ভাবনাটা পুষ্ট হবে, ভগবান ভিতরে ভক্তি ভাব জাগরিত হবে। এখনো পর্যন্ত অদ্যাপি হোক সেই ভাবনায় ভাবিত হয়ে বৃন্দাবনে সমস্ত যার যেখানে বিবাহ হয়েছে সেখানকার কন্যাদের সব সেখানে আসবে, বিভিন্ন স্থানে 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 সেইভাবে ভাবিত হয়ে ওই রকম সাজানো হবে, তাদের বসানো হবে দোল। ভাবটা সেই রাধারানীর ভাব। এই কোথায় যে কি ভাব রাধারানী প্রকাশ করেন বলা মুশকিল। অদ্যাপি হোক এখনো পর্যন্ত রাধারানী দেখা যাচ্ছে কোথায় একটা বালিকা রূপ ধরে কোথায় দোল খাচ্ছে, কেউ বুঝতে পারে না। এইরকম অনেক বালিকা হয়তো দোল খাচ্ছে। তার মাঝখানে কোন একটা বালিকা রাধারানী হয়তো সাধারণ সাদা মাথা, গায়ে ধুলো কাদা লেগে আছে, কেউ বুঝতে পারবে না। এখনো রাধারানী এই লীলা করেন। এই জন্য সেইভাবে ভাবিত হয়ে ভক্তরা আজকের দিন থেকে শুরু করে একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা পর্যন্ত এই লীলা ভগবানের লীলায় অংশগ্রহণ করে। এটা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া, কি বলে
নিজ সুখে মানে কাজ করু তার, রাধারানীর ভাব, এটা রাধারানীর ভাব। নিজ সুখে মানে কাজ করু তার শিরে বাদ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ। আমার প্রভু সুখী হন, এটাই তাদের ভাব। আমার সুখের কি দরকার, আমার প্রভু সুখী হন, এই ভাবনা নিয়ে আমরা সমস্ত গৌরীয় মঠে এই যে আর যেখানে যেমন সম্ভব সেই ভাবনায় তারা রাধা গোবিন্দের এই ঝুলন যাত্রা উৎসব করেন। আর এই জন্য আমরা গতকাল থেকে আমাদের মোটামুটি প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, কালকে অধিবাস ছিল, আজ থেকে শ্রীমদ্ ভাগবতম গত একাদশীতে কি কে কি বলি গত একাদশীতে আমাদের কিছুটা পাঠ হয়েছিল নবম স্কন্ধে। নবম স্কন্ধে নভাগ মহারাজের পুত্র নাভাগের পুত্র অম্বরীশ, সেই অম্বরীশ মহারাজের অপ্রাকৃত চরিত্র কথা যা স্বয়ং মহাপ্রভু বারবার শুনতেন, বারবার শ্রবণ করতেন। প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র, পৃথু চরিত্র, অম্বরীশ চরিত্র, এগুলো শুনলে কি হয় না, ওই রকম যাতে আমরা আমাদের জীবনটিকে গড়ে তুলতে পারি। বসে পড়ুন, বসে পড়ুন, যেখানে জায়গা পেয়েছেন বসে পড়ুন। ব্যাস, পাঠে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে জায়গা পাবেন বসে যান। মহাপ্রসাদ যেমন প্রাপ্তি মাত্রেন ভক্তব্যম, বাবার সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেবেন। হরিকথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে জায়গা পাবেন বসে যান। অম্বরীশ মহারাজ বাসুদেবে ভগবতী তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু প্রাপ্ত ভাবম পরম বিশ্বং জেনিতং লষ্টব স্মৃতম। এইভাবে ভাবিত হয়ে তিনি তার সমস্ত শরীরটিকে, মনটিকে, বুদ্ধিটিকে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় লাগাতেন। ওই যে শ্লোকটি বললাম, ঋষি কেন ঋষিকেশ সেবন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিপতি যে ভগবান, তার সেবা করা, এটাই তো ভক্তি। সর্বোপাধি বিনির্মুক্তম, নিজের জন্য আমি এই করব, আমি ওই করব, আমার এই দরকার, আর লোকে আমাকে এই বলুক, আমি এই অমুক তমুক, এই যে যত প্রকারের উপাধি আছে এখানে, যত রকমের এখানে আমাদের পরিচয়গুলো রয়েছে, যে যেভাবে চায়, এই কোনোটাকে ছোঁয়া যাবে না, কোনোটার প্রতি আকৃষ্ট না। ওখানে শুধু মুক্ত বলছেন না, বিশেষেণ নিঃশেষে মুক্তম, সর্বোপাধি বিনির্মুক্তম। সেখান থেকে সমস্ত রকম ভাবে আমি কিচ্ছু চাই না, এখানকার কোন রকম কোনো কিছুকে আমি চাই না। কেউ, আমি পুরুষ মানুষ, আমার পুরুষের একটা কর্তব্য আছে, আমি এখানকার একজন মহারাজ, আমার মহারাজের কর্তব্য, এখানকার যত রকমের কর্তব্য, যত রকমের উপাধি, যত রকমের পরিচয়, সমস্ত কিছুকে পরিত্যাগ। একমাত্র আমার পরিচয়, আমি কৃষ্ণদাস। জাগতিক যত রকমের যে পরিচয় আছে, এই সমস্ত পরিচয় থেকে মুক্ত, সমস্ত রকমের চাওয়া পাওয়া থেকে মুক্ত। এইটাই বললেন অন্যাভিলাষিতা শূন্যম, কোন রকম কোনো অভিলাষ করবেন না, যাবতীয় অভিলাষ থেকে মুক্ত হবে, কিচ্ছু চাইবে না। সর্বোপাধি বিনির্মুক্তম, সমস্ত রকমের উপাধি, আমার এই আমি ডাক্তার, আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমি ব্যারিস্টার, আমি ভালো, আমি মন্দ, আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী, আমি ইত্যাদি ইত্যাদি, এই যে এগুলো উপাধি, যত রকমের, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি ইত্যাদি ইত্যাদি, সমস্ত রকমের যত রকমের এখানে উপাধি হয়, যত ধরনের উপাধি হয়, সমস্ত উপাধি থেকে বিশেষভাবে নির্মুক্ত হয়ে কোনো দিকে তাকাবে না। তৎপরত্বেন নির্মলম, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে, তীক্ষ্ণ দ্রুতগতিতে, তূর্ণাঙ্গে যাতেত বলা আছে না, ওই তূর্ণাঙ্গে যাতেত, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে, উৎসাহাত, এই রূপকেশ্বরবাদের ওই যে উপদেশামৃত, উৎসাহাত ওই এক কথা, অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে, সর্বোপাধি বিনির্মুক্তম তৎপরত্বেন নির্মলম, একদম নির্মল হৃদয়, উপরে সেবার পরিপাটি আর ভিতরে প্রতিষ্ঠা গজগজ গজগজ করছে, এতে হবে না। ওটা ভগবান জানেন, দুনিয়ার লোককে ঠকিয়ে দেওয়া যায়,
দুনিয়ার লোকের কাছে ভালো সাজা যায়, ভগবানের কাছে হবে না। ভিতরে প্রতিষ্ঠা বাসনায় গজ 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 করছে, আর উপরে বিশ্ব জয় করে বেড়ালাম, কয়েক লক্ষ শিষ্য বানিয়ে নিলাম, অন্তপক্ষে 50-60 খানা 100 খানার মঠ বানালাম, কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না। একদম দৃঢ়তার সঙ্গে নির্মলম তৎপরত্বেন নির্মলম। কি করবে? তোমার কর্তব্য কি? ঋষিকেন ঋষিকেশ সেবা। তোমার যেটুকু যোগ্যতা আছে, তোমার চোখ দিয়ে, মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, বাক্য দিয়ে, কান দিয়ে, হাত দিয়ে, যেটুকু যোগ্যতা আছে সেই যোগ্যতা দিয়ে ঋষিকেশ সেবা, ওটাই হলো ভক্তি। ভক্তি মানে বিশাল হম্বি তুম্বি করে বিশাল লম্বা চওড়া করা, এটা ভক্তি নয়। তোমাকে যে যোগ্যতাটা দিয়েছেন ভগবান, সেই যোগ্যতাটা ভগবানের সেবায় লাগাও। কিছু একটা বিশাল কিছু করে দেখানো, লম্ফঝম্প করাটা ভক্তি নয়। ওই কথায় রূপগোস্বামীপাদ অন্যত্র বলেছেন, অন্যাভিলাষিতা শূন্যম জ্ঞান কর্মাদ্যনাবৃতম। জ্ঞান কর্মের দ্বারা আবৃত নয়, অনাবৃত। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম। কৃষ্ণ ভজনের অনুকূল যাহা, দেখতে হবে এতে আমার কৃষ্ণ ভক্তি হচ্ছে তো, নাকি কৃষ্ণ ভক্তি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, আমি বিষয়ী হচ্ছি না কৃষ্ণ ভক্ত হচ্ছি, এটা সবসময় ভাবতে হবে। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম। কৃষ্ণ সেবাই, কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানই আমার উদ্দেশ্য। ভক্তির উত্তমা, এটা হচ্ছে উত্তম ভক্তি, শ্রদ্ধা ভক্তি। যাই হোক, অম্বরীশ মহারাজ এইরকম ভক্তি লাভ করেছিলেন। ভক্তি লাভ করে তার মন, বুদ্ধি, শরীর, ইন্দ্রিয় সব দিয়ে ভগবানের সেবা করতেন। এই ভাবটা কি করে হলো না, বাসুদেবে ভগবতী তদ ভক্তের সুচ সাধুসু। ভগবান বাসুদেবে একান্ত একনিষ্ঠ হয়ে তার পাদ পদ্মে নিজেকে সমর্পণ পূর্বক, তদ ভক্তেষু ভক্ত সঙ্গ চ সাধুসু, সাধু সেবা, এটি দরকার। ভক্তিস্তু ভগবত ভক্ত সঙ্গে না পরিযায়। আমাদের সর্বক্ষণ ভাবতে হবে যে আমাদের ভক্ত সঙ্গ কতটা হয় আর অভক্ত সঙ্গ কতটা হয়। অভক্ত সঙ্গ, বিষয় সঙ্গ আর ভক্ত সঙ্গ। বিষয় সঙ্গ, অভক্ত সঙ্গ কি করবে? আমাকে টেনে বিষয়ের দিকে নিয়ে যাবে। আমার ইচ্ছা না থাকলেও আমি বিষয়ী হব না বললেও উপায় নাই। সঙ্গ যদি আমি বিষয় আর বিষয় করি, তাহলে আমাকে টেনে নিয়ে চলে যাবে বিষয়ের দিকে। আর যদি ভক্ত সঙ্গ করি, ভক্ত আমাকে টেনে ভক্তির দিকে নিয়ে যাবে। ভক্তিস্তু ভগবত ভক্ত সঙ্গে না পরি যাবে। ভগবত ভক্তের সঙ্গ করলে ভক্তি হবে। এই জন্য ভক্ত সঙ্গ আর সাধু সেবা, ভগবানের সমর্পিত আত্মা, ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ, ভক্ত সঙ্গে থাকা। ওই জন্যই তো বলা হয়েছে তত দুঃসঙ্গ উৎসৃজ্য সৎসুসজ্জিত বুদ্ধিমান। দুঃসঙ্গ থেকে মুক্ত হতে হবে। আমি দুঃসঙ্গের হাওয়া দেব আর ভক্তি হবে, হবে না। দুঃসঙ্গের উস্কানিতে হবে না, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে। কঠিন, জানি কঠিন। দুঃসঙ্গ যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমাদের ঢুকে গেছে। ঘরে, বাইরে, হাটে, বাজারে, মঠে, মন্দিরে, সর্বত্র যেন দুঃসঙ্গের একটা বাতাস চারিদিকে বইছে, চারিদিকে বইছে। তার থেকে মুক্ত হতে হবে। তত দুঃসঙ্গম উৎসৃজ্য, একেবারে শিকড় সমেত ফেলে দিতে হবে। আমি দুঃসঙ্গে যাব না, কোন রকম ভাবে কোনো দিকে আমি যাব। সৎসু সজ্জিত বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সবসময় সৎসঙ্গ করবে। সন্ত এবার চিন্তান্তি মানবীয় সঙ্গ মুক্ত। তখন ওই সন্ত, ওই যে সৎ, ওই যে সাধু, তিনি কি করবেন? আমার মনের যে দুর্বলতা গুলোকে টেনে সরিয়ে দেবেন। কিসের দ্বারা? উক্তিভি, তার বাক্যের দ্বারা। সন্ত এবার চিন্তান্তি, আমার মনের যে জড়তা, দুর্বলতা, আসক্তি, এগুলো কেটে দেবেন। চিন্তান্তি, নাশ করবেন। মানবীয় সঙ্গ, মনের যে বিশেষ আসক্তি গুলো রয়েছে সেগুলোকে কেটে ছিন্ন করে দেবেন। কিসের দ্বারা? উক্তিভি, তার বাক্যের তেজের দ্বারা। এই করবে, ওই করবে, এইভাবে চলবে। কখনো কঠোর বাক্যের শাসনের দ্বারা, কখনো স্নেহ বাক্যের দ্বারা, কখনো পরামর্শের দ্বারা তাকে। আমাদের অম্বরীশ মহারাজ এই কার্য করতেন। সাধু সঙ্গ, ভক্ত সঙ্গ, ভগবানের সেবা, এর দ্বারা এই ভাবটা পেয়েছিলেন। ওই ভাব প্রাপ্ত হয়ে
মনটি ভগবানের চরণে রাখতেন, ভগবানের কথা আলোচনা করতেন, হাত দুটি দিয়ে ভগবানের মন্দির মার্জন করতেন, ভগবানের কান দিয়ে ভগবানের কথা শুনতেন, ভগবানের বিগ্রহ দর্শন করতেন, ভগবানের বৃত্ত যারা তাদের চরণ স্পর্শ করে, ছোটদের মস্তক স্পর্শ করে, রক্ত স্পর্শ করে নিজেকে পবিত্র করতেন। ভগবানের চরণের যে পুষ্পার্ঘ যা নিবেদন করে সন্ধ্যা যেগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়, ধ্যানের দ্বারা তার ভিতরের যে ভাব তাকে শুদ্ধ করতেন। চরণের যে তুলসী, সেই তুলসী জিভে দিয়ে জীবকে পবিত্র করতেন। চরণ দুটি দিয়ে মন্দির পরিক্রমা, ধাম পরিক্রমা, ধামে গমন, এই সমস্ত কার্য করতেন। মাথাটা ভগবানের চরণে লাগিয়ে রাখতেন। মাথা দাম্ভিক যে মাথা, সেই মাথাটি ভগবানের চরণে। এইভাবে অম্বরীশ মহারাজ তার সমস্ত ইন্দ্রিয় মন ভগবানের চরণে দিয়েছিলেন। তাহলে রাজ্য শাসন কিভাবে হতো এই পর্যন্ত আমাদের আলোচনা হয়েছিল। এবং সদা কর্মকলাপমাত্মনঃ পরে যধি যজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে সর্বাত্মভাবং বিদধন মহিমিমাং তন্নিষ্ঠ বিপ্রাভিহিত শাসহ। কি সুন্দর রাজ্য শাসন! শুধু রাজ্য নয়, সারা পৃথিবী। তাই তো অম্বরীশ মহারাজ শুধুমাত্র ছোটখাটো একটা প্রদেশে রাজা ছিলেন না, তো সমগ্র পৃথিবীর রাজা ছিলেন। কিভাবে শাসন করতেন? নিজে তো এই ভগবানের সেবা নিয়ে ব্যস্ত, তাহলে পৃথিবী চলবে কি করে? মহারাজ অম্বরীশ তন্নিষ্ঠ বিপ্রাভিহিত, ভগবানের নিষ্ঠাযুক্ত যে ব্রাহ্মণ, কর্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণগণ এইরকম ব্রাহ্মণ না, শুক্রাচার্যও তো ব্রাহ্মণ, এইরকম ব্রাহ্মণ না, ভগবত নিষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ, এইরকম ব্রাহ্মণের উপদেশ অনুযায়ী ভগবত ভাবযুক্ত বিপ্র ভগবত নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের উপদেশ মতো নিজ কর্মসমূহ তিনি যে যজ্ঞ করতেন, সেই যজ্ঞ ভগবানে অর্পণ করতেন। কোন ফলের জন্য যজ্ঞ নয়, ভগবান প্রসন্ন হবেন। যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণু, তিনি প্রসন্ন হবেন, তার প্রসন্নতার জন্য তিনি এই সমস্ত যজ্ঞ করতেন এবং পৃথিবী শাসন করতেন। কি করে না, এই ব্রাহ্মণের পরামর্শ। আমার যেমন ইচ্ছা আমি সেই প্রকার পৃথিবী শাসন করব, আমি বিশ্বভোগ করব, না, সব সময় আনুগত্যে থেকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গুরুবর্গ তাদের আনুগত্যে থেকে চলতে হয়। নিজের মতো চললে কখনো মঙ্গল হবে না। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের সমর্পণ পূর্বক ভগবত নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশ অনুযায়ী তিনি পৃথিবী শাসন করতেন। আগের দিন বলেছিলাম এই শ্লোকে বলতে গিয়ে যে আমরাও যখন গুরু মহারাজ অপ্রকট হলেন, আমরা চিন্তা করলাম আমরা তো গার্জেন ছাড়া হয়ে গেলাম, আমরা এখন কিভাবে চলবো। তারপরে আমরা মঠবাসী সকলে ঠিক করেছিলাম যে আমাদের একটা গার্জেন দরকার, আমরাও আনুগত্যে চলবো। আমরা যদি আনুগত্য ছাড়া হয়ে যাই, আমি একদিকে হাঁটবো, একদিকে হাঁটবো, ও একদিকে হাঁটবো, সব একদিকে হাঁটবো। এই জন্য আমরা মৌখিকভাবে আমরা সকলে একটা আলোচনা করে, নারায়ণ মহারাজ ছিলেন, নারায়ণ মহারাজকে আমরা আমাদের অভিভাবক হিসাবে মেনে নিয়েছিলাম। আর এবং আমাদের গুরুবর্গ যারা রয়েছেন, ভারতী মহারাজ, আমাদের ত্রিবিক্রম মহারাজ, যারা গুরুবর্গ রয়েছে, তাদের পরামর্শ, তাদের উপদেশ নিয়ে যেন আমরা চলতে পারি। আমরা যেন কখনো খামখেয়ালি করে নিজেরা না চলি, তাহলে কিন্তু ঠিকভাবে চলবে না। তখন নিজের ইচ্ছা মতো আমি বলবো এটা হোক, উনি বলবেন ওটা হোক, সে বলবে সেটা হোক, ঠিকভাবে চলবে না। এই জন্য সব সময় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আনুগত্য অনুযায়ী চলতে হবে। আমরা এই বিষয়ে বলেছিলাম আগে একবার যে মহারাজের আনুগত্যে চলা উচিত। মহারাজ প্রকটের পরে আমরা এই সিদ্ধান্তটা নিই, এটা আমাদের মঙ্গলই হয়েছে, এটা কখনো অমঙ্গলের কারণ হয় না, আমাদের মঙ্গলই হয়েছে। অম্বরীশ মহারাজ এইভাবে তন্নিষ্ঠ বিপ্রাভিহিত শশাস তিনি পৃথিবীকে শাসন করতেন।
ईजेयश्वमेधैरधिजङ्गमीश्वरं महाविभूत्यापचिताङ्गदक्षिणैः ततैर्वशिष्टासीत गौतमादिभिः धन्यान्यभिश्रुतमसौ सरस्वतीं। महाराज अम्बरीश मरुदेशीय सरस्वती प्रवाह प्रदेशे अश्वमेध यज्ञ द्वारा यज्ञेश्वर भगवान श्रीहरि आराधना करतें। ওই যজ্ঞের অঙ্গ দক্ষিণা মহৎ ঐশ্বর্যের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। সেখানে বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণ ওই যজ্ঞ বিস্তার করতেন। অম্বরীশ মহারাজ যজ্ঞাদি ব্যাপারে আসক্ত হতেন না, স্বয়ং হরিভজনে যুক্ত থাকতেন, প্রতিনিধি দ্বারা এই সমস্ত কার্য করে নিতেন। অম্বরীশ মহারাজ যজ্ঞে সুন্দরভাবে সুবস্ত্রে বিভূষিত সদস্যগণ, হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা, অধৈর্য প্রভৃতি ঋত্বিকগণ দেবতাদের ন্যায় অনিমেষ নেত্র হয়ে সেই উৎকণ্ঠার সঙ্গে পরম আনন্দের সঙ্গে সেই যজ্ঞ দর্শন করত। স্বর্গ ন প্রার্থিত ইয়স্য মনুজৈর অমর প্রিয় শ্রীণ্যাদ্ভিরূপগায়োদ্ভিরুত্যম শ্লোকচেষ্টিতম। সেই অম্বরীশ মহারাজ उत्तम श्लोक भगवान लीला कथा श्रवण कीर्तन करते करते सुरप्रिय जे स्वर्ग সেই স্বর্গের কথাও কখনো ভাবতেন না যে আমার স্বর্গ লাভ হোক, আমি সুখে থাকবো, আনন্দে থাকবো, এটাও তিনি কখনো ভাবতেন না। ভগবানের কথায়, ভগবানের সেবায় এমনই তিনি মগ্ন ছিলেন, নিজের কথা, নিজের সুখের কথা তিনি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। সংবর্ধয়ন্তি যৎ কামাশ রাজ্য পরিভাবিতাঃ দুর্লভানাপি সিদ্ধ্যানাম মুকুন্দ হৃদি পশ্যতঃ। স্বরূপ সুখ, মুক্তিজনিত যে আনন্দ, সে আনন্দের দ্বারা পরিবর্ধিত। সুতরাং সিদ্ধ মহাপুরুষগণের যে দুর্লভ বিষয়, হৃদয়েতে ভগবানকে দর্শন করে, হৃদয়ে ভগবানকে দর্শন করে যে আনন্দ, এই আনন্দ তার কাছে কিছুই না। জ্ঞানী যোগী তারা যে আনন্দ লাভ করে, ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়, ধ্যান মগ্ন হয়ে সমাধিস্থ হয়ে যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করার যে আনন্দ, তার কাছে কিছুই না। অম্বরীশ মহারাজ ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করে ওই প্রকারের আনন্দ সর্বদাই প্রাপ্ত ছিলেন। সেই আনন্দ নিমগ্ন থেকে ভগবানের সেবা। কৃষ্ণ দাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু, কোটি ব্রহ্মানন্দ নয় তার এক বিন্দু। যদি কেউ একবারও ভাবে, একবার শুধু মনে মনে কেউ যদি চিন্তা করে আমার কেউ নেই, কিছু নেই, আমার শুধু প্রভু, আমি আমার প্রভুর জন্য উৎসর্গীকৃত, আমার এই জীবনের সর্বস্ব আমার প্রভুর চরণে অর্পণ করলাম, আমার কিছু প্রয়োজন নেই, আমার কিচ্ছু প্রয়োজন নেই, আমি ইহ জগতের কোনো সুখ চাই না, পরজগতের কোনো সুখ চাই না, স্বর্গ চাই না, কিচ্ছু চাই না, আমার প্রভু সুখী হন, এইরকম যদি কেউ একবার চিন্তা করে, তাতেই যে আনন্দ, সে আনন্দের কথা বলা যাবে। আর কৃষ্ণ দাস অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে ব্রহ্মানন্দ তার কাছে কিছু না। এই জন্য অম্বরীশ মহারাজ সেই আনন্দে বিভোর থেকে স্বর্গের যে আনন্দ বা মুক্তির যে আনন্দ, সেই আনন্দকে তিনি কখনো গ্রহণ করতেন না, ভাবতেন না। সইত্থং ভক্তি যোগেন তপোযুক্তেন পার্থিবঃ সধর্মেন হরিং প্রীণাম সর্বান কামান শনৈর্যহ। কি সুন্দর! সইত্থং ভক্তি যোগেন, এইরকম ভক্তি যোগের দ্বারা তপোযুক্তেন, তপস্যার দ্বারা। কি তপস্যা? ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য, ভগবত প্রীত্যার্থে ভোগ ত্যাগ, এটা হলো তপস্যা। তপ হলো সন্তাপে, কিছু তাপ গ্রহণ করা, কিছু কষ্ট স্বীকার করা, এটা হলো তপস্যা। আমরা যে একাদশী ব্রত ইচ্ছা করলে খেতে পারতাম, ভাত, বড়ি, ডাল, পরমান্ন, পুষ্প খেতেই পারতাম, কিন্তু না, আমরা খাবো না। আজ আমার প্রভুর পরিবাসর তিথি, আজ আমি গ্রহণ করব। সামনে জন্মাষ্টমী আসছে, না, আমরা সারাদিন কিছু
গ্রহণ করব, ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারতাম। এই যে কষ্ট স্বীকার, কিসের জন্য? আমার প্রভুর সুখের জন্য। ভক্তগণ আমিষ আহার ত্যাগ করে, তারা আমিষ আহার গ্রহণ করে না। কি গ্রহণ করে? ভগবানের ভক্তি, ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করে। ইচ্ছা করলেই তারা অখাদ্য কুখাদ্য খেতে পারত, কেউ তো বেঁধে রাখেনি, মারবেন না। কিন্তু ভক্তরা গ্রহণ কেন? না, আমার প্রভুর সুখের জন্য। আমার প্রভুর সুখের জন্য আমি আমিষ আহার ত্যাগ করলাম। অনেকে যুক্তি দেখায়, তোমরা কেন নিরামিষ খাও, খাওয়াটা বন্ধ করে দিলি কি সব হলো নাকি, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রকম যুক্তি দেখায়। তোমরা আগে শরীরের সমস্যা হবে, ভিটামিন B12 কমে যাবে, D3 কমে যাবে, ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পড়বে, নিরামিষ খাবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক যুক্তি তারা দেখায়। হ্যাঁ, কোন শাস্ত্রে বলা আছে? এইসব নানা রকম যুক্তি। আমরা বলি দেখো, আমরা বিনয়ের সঙ্গে সেটা মেনে নিই, দেখো আমরা তো অত যুক্তি টুক্তি জানি না, আমরা সাদামাটা মানুষ। আমার প্রভুর ভোগ লাগিয়ে আমরা প্রসাদ পাওয়ার চেষ্টা করি। আমার প্রভুকে তো অমেধ্য প্রদান করতে পারবো না, এই জন্য প্রভুকে যেটা প্রদান করে ভগবানের ভোগ লাগিয়ে, কৃষ্ণের ভোগ লাগিয়ে আমরা যেটুকু সেবা করতে পারবো আমরা সেটাই গ্রহণ করি। কত যুক্তি তর্কে আমরা যাব না। তোমরা দই খাও, দইটা তো আমিষ, হ্যাঁ, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো যুক্তি। তা ওই সমস্ত যুক্তিতে আমরা যাব না। আমার গুরুদেব বলে দিয়েছেন, আমার মহাপ্রভু যে ধারা, সেই ধারা। হ্যাঁ, এই জন্য স্ব-ইচ্ছাং ভক্তি যোগে ন তপযুক্তে ন, তপস্যার দ্বারা এই যে কষ্টটা আমরা স্বীকার করি, এটাকে তপস্যা বলা হয়। এটা ভগবান প্রসন্ন হয়। কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে ভোগ ত্যাগ, কৃষ্ণের সুখের জন্য আমরা যে কষ্টটা করছি, এটাই হলো তপস্যা আমাদের কাছে। আমাদের কাছে তপস্যা মানে পাটা উপর দিয়ে করে, মাথাটা নিচু দিকে করে, চারিদিকে আগুন জ্বেলে, কিংবা শীতকালে বরফ গলা জলে এক গলা তপস্যা করে, এটাই তপস্যা নয়। আমার প্রভুর সুখের জন্য আমি যেটুকু ত্যাগ করব, এটাই। এই সময়টা আপনারা বসে বসে টিভি দেখতে পাচ্ছেন না? টিভি দেখবো না। এই সময়টা পাঠ শোনার সময় 5:30 থেকে 6:30 পর্যন্ত আমরা হরিকথা শুনবো। এই যে ত্যাগ, এটাই হলো তপস্যা। ভক্তিযোগ এবং তপস্যা দ্বারা স্বধর্মে ন হরিং প্রীণন সর্বান কামান শনৈর্যহ। এইভাবে অম্বরীশ মহারাজ তার যাবতীয় কামনা বাসনাগুলিকে জয় করেছিলেন। ধীরে ধীরে শনৈ, রাতারাতি কামনা বাসনা চলে যায় না। আমার মধ্যে যে দোষ ত্রুটিগুলো আছে সঙ্গে সঙ্গে উড়ে হাওয়া হয়ে যাবে তা না। ক্রমে 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 এই চেষ্টা করতে করতে ভগবানের সেবা, ভগবানের ভক্তি আর এই তপস্যা এই করতে করতে ভগবানের প্রসন্নতার চেষ্টা করলে ভগবানের কৃপা প্রভাবে আমাদের যাবতীয় যোগ্যতা লাভ হবে। অম্বরীশ মহারাজ এইভাবে তার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যশ্চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। আপনারা কীর্তন করুন। হ্যাঁ, আপনারা কীর্তন। হরে কৃষ্ণ। একটি নিবেদন যে আমাদের সামনে জন্মাষ্টমী আসছে। এই জন্মাষ্টমী একটা ভগবানের বিশেষ সেবা। হ্যাঁ, পরের দিন আমাদের নন্দ উৎসব হয়। নন্দ উৎসবে আমাদের অনেকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। আপনারা যদি পারেন যে ভগবানের সেবার জন্য ডাল অথবা চাল বা যে কোনো বস্তু, আমাদের মাধব মহারাজ রয়েছে, হ্যাঁ, ভগবানের সেবাদের দিতে চান আর কি, তাহলে মাধব মহারাজের হাতে আপনারা দিতে পারেন। আর প্রতি বছর আমাদের নন্দ উৎসব হয়, অনেকটি প্রসাদ দেওয়া হয়। হরে কৃষ্ণ। আপনারা সকলে আগের দিন একটু সবজি আমান্য করতে হয়, মায়েরা আসেন, সেটা যেন ভুলে যাবেন না। আগের দিন এসে একটু আমান্য করবেন। হ্যাঁ, কি? হ্যাঁ, ইংরেজির হচ্ছে 16 তারিখ আগে। হ্যাঁ, শনিবার হচ্ছে 16ই আগস্ট শনিবার। ওই দিন হচ্ছে জন্মাষ্টমী। পরের দিন রবিবার হচ্ছে নন্দোৎসব। রবিবার দিন প্রসাদ বিতরণ হয়। আমাদের এখন আমাদের সংকীর্ণ জায়গার জন্য প্রসাদ বসে পাওয়ানো হয় না, হাতে হাতে প্রসাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এবারও সেই ব্যবস্থা হয়েছে, সকলের হাতে হাতে প্রসাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এখানে লাইন করে
আমাদের সুষ্ঠুভাবে দেওয়াটা সম্ভব হয়। আর ভগবানের সেবার জন্য যার যেমন সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের ডাল, মুগ ডাল, কেউ অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন, যার যেমন সামর্থ্য অনুযায়ী ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকবেন। এটা ভগবানের একটা বিশেষ সেবা। তোমরা কীর্তন করো। আমার 7:30 থেকে আবার একটা পাঠ আছে, আমি এখান থেকে যাব। মঙ্গলবারে খানোয় 7:30 পাঠ হয়, আজকে একাদশী বলে পাঠ করে আমি ওখানে। তাহলে তোমরা এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠো, আমি যাচ্ছি। শ্রী হরিবাস হরে হরি কীর্তন বিধান, শ্রী হরিবাস হরি কীর্তন বিধান, নিশ্চয় মিলা প্রভু জগতের প্রাণ, পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ,
गिरिधारी मदन मोहन सुंदर राधा माधव राधा मधुर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय जय लीला भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय जय भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय भरतों श्रीनिवास आनंद पुत्र की जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय
जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ स्वरूप गोस्वामी प्रभु की जय, प्रेम सिंह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त की जय, चारि धाम की जय, चारि संप्रदाय की जय, चारि आचार्य वृंद की जय, तुलसी महाराज की जय, तुलसीदास की जय, श्री मोहम्मद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय तुलसी महाराज की जय, तुलसीदास की जय, जय हरिवासव तिथि की जय, माधव तिथि की जय, पवित्र आरोपिणी एकांत तिथि की जय, जय श्री श्री राधा गोविंदेर झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय, चातुर्मास व्रत की जय, जय परम जीवात निर्देशाय परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति चंदन अरण्य महाराज की जय, जय परम जीवात निर्देशाय श्री श्रीमद् भक्ति वरण्य केशव महाराज की जय, समस्त मणि सन्यासी ब्रह्मचारी भक्त बिंदु की जय, मातृमंडल की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जय जय निताई गौर प्रेमानंदे शरण विष्णु महाराज की जय, भक्त की निताई गुरु के महाराज जी।